مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا، وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياسنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن من كلام طرقت عيني، وأجمل من كلام تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أربودان سبل قتم الرسل، مولاي كل جسن غبار رهك بخشا فرود وادي سينا. نگاهش که مسلم وهي أول وهي آخر وهي ياسي وهي طه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il finit de nous l'occasion pour réunir d'avoir Ilahi de masjid après Salatul Dhuhr. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos présences. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos ibadat dans ce barga. Et pour maqsad qui nous finit réunir ici, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul dans ce barga. Et par wasila Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, guide-nous dans le chemin de Ihdina sirat al-mustaqim, renforce nos iman, nous vivons avec nos iman et nous molons nos iman, Inch'Allah. Et aussi nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour toute bonne personne qui est malade, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le shifa et kamila. Tout le monde, mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat qui est décédé, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse notre maghfirat à cause de Jannatul Firdaus. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui peut passer dans un moment difficile, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le sabr et jamil. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous tous dans le chemin de Ihdina sirat al-mustaqim. Comme nous, musulmans, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Et les temps nous causent pour qui raison il y a un grand jour pour nous. Nous allons apprendre qu'aujourd'hui c'est Mi'raj du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelquefois, nous pas faire pendant la nuit qui nous habitués à faire ce programme-là, mais à cause qu'on veut faire, nous faisons après Salatul Dhuhr. Mais puis, maksab derrière ça, ou faire la journée, ou faire à soir, pour voir ou connaître qui t'y passé dans ce moment-là, dans cet événement-là, et qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a apporté pour nous, et qui on gagne en cadeau, et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient trouver,
qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour qui man jimoun qui l'infindia, Inch'Allah, nous apprendre si Allah subhanahu wa ta'ala donne hidayat. Et tous ceux qui nous gagnent l'occasion de prendre, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour mettre ça aussi en pratique. Et si il est possible, nous propager avec nous madame, avec nos enfants, avec nous la famille, Inch'Allah. Première chose qui nous est questionné, nous dit Mi'raj du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a une preuve depuis le Coran ou bien il y a une preuve depuis le Hadith? Alors, l'état nous lit le Coran, nous gagne un surah même qui appelle Surah Bani Israël, mais un autre nom, c'est Surah Al-Isra, c'est 17e surah qui fait un 17e surah dans le Coran. Alors, il contient 111 versets. Sa surah là, à la base même, au commencement même, Allah subhanahu wa ta'ala dit سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان الله سبحانه وتعالى سو صفة سنو الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وجاء الله سبحانه وتعالى كن فين آمن سو عبد وجاء سو بنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم pendant la nuit depuis Masjid al-Haram إلى المسجد الأقصى et l'in al jusqu'à Masjid al-Aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit Lili Allah, Lili subhan, qu'il fin amène son Rasoul dans un voyage pour depuis Masjid Haram pour aller jusqu'à Masjid al-Aqsa. Alors, la question se pose ici, départ là, c'est Masjid Haram. Mais dire Masjid al-Haram, ça, c'est départ. Qui s'en là finalement Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit subhan, Allah qui fin amène Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans sa voyage là. Mais par exemple, si nous étudions ça, par exemple, si on écrit un livre, ce titre livre là, par exemple, nous dit namaz. Titre livre là, c'est namaz. Les temps où on peut lire livre là, en dedans, on trouve peut raconte Rosa, ou bien peut raconte Zakat, ou bien peut raconte peu importe oiseau. Ou vous dire qu'il s'est écrivain là, il n'est pas même comme ce sujet, parce qu'il titre il est un autre, et il n'est pas correspond du tout avec ce qui dans le livre là est là, il peut raconter namaz, Rosa, oiseau, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sujet là, c'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui n'a fait Mi'raj. Man ulama soulève une question, mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il commence ça, verset là par subhanallazi, par nom Allah. Si là, c'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Tibza commence ça, phrase là par Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce nom. Pareil comme un livre, nous dit que ça livre là, se préface par exemple, namaz, dans le livre là, besoin expliquer comment écrire, comment faire namaz, qui ban quelque chose anil namaz, qui ban quelque chose important dans namaz. Mais si livre là, il écrit namaz, les temps où on peut lire le livre là en dedans, peut écrire rosa, il peut raconter nika, il peut raconter oiseau, ou vous dire, ben, sa personne, c'est qui écrit le livre là, il ne connaît même ce sujet. Mais ici, événement là, c'est pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Tibzin commence par nom, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mais qui fait, il commence par Subhanallazi Allah sa sifat. Man ulama dit qu'il est temps où lire surah Al-Fatah, là-dedans, peut raconter valer avant Sahaba et Karam. Mais les temps, il commence verset là, il écrit Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire pour reconnaître ban Sahaba, get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou beaucoup de valer Sahaba qui était. Pareil comme ça même, Allah Hazrat Imam Ahmad Razaqan Fazil Bari rahmatullah alayhi dit, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant qu'il prenait l'époque pour venir que du monde prenait doute l'eau là. Parce qu'il est en Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a le Mi'raj est venu, les temps, il peut raconter, man du monde, côte l'inallé, côte qui man quelque chose qu'il vient trouver, et il y a beaucoup de doutes, il vient dans man du monde de la tête. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala connaît qui sa situation là pour arriver. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhan, me commence sa verset là, par Subhan Allah,
Allah qui a toute capacité, Allah dit c'est moi qui fin amène mon Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans Mi'raj, là il n'y a aucune question. Parce que les temps nous dit un tel qui amène un tel là-bas. Nous sommes capables d'un doute. Est-ce qu'il est capable d'amener? Est-ce qu'il est capable d'amener pour faire voyage, tout ça, quelque chose? Un doute créé parce qu'il peut dans sa capacité, là, il dit pareil comme nous. Mais l'étant Allah lui-même, il peut dire que moi, je fin amène mon Rasoul pour depuis Masjid al-Haram pour le Masjid al-Aqsa. Là, nous n'avons aucun doute. Si nous avons qui doute à ce le Mi'raj, alors là, tout de suite, nous venons, mécréants, nous faisons relier calmement. Et si nous nous avons fait nika, bonne condition, si nous avons fait nika, nous faisons refaire nika. veut dire pareil, comment nous faire un kufr, le temps nous fait un kufr, nous venons en dehors musulmans, pas juste nous besoin relier kalima, non. Nous besoin refaire nos nika aussi. Et il y a plusieurs bonnes conditions encore qui viennent, et ça, dans le Jumu'ah, nous t'expliquer. Alors, première chose, nous dit à départ là, c'est prendre jusqu'à Masjid al-Haram pour aller, ça départ là, pour aller jusqu'à Masjid al-Aqsa. Deuxième point, qu'il l'étant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait voyager, il retourner, nous trouve qu'il y a doute dans certaines mandjimoun de la tête. Est-ce que Rasoul tient allé même là-bas? Est-ce qu'il a fait trouver même ça? Est-ce qu'il a voyagé même ça? Alors, doute, il commence à créer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il arrête sa doute là-ci, il met ça clair. Allah lui-même qui fait envoyer sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui pour aller voyage, pour faire un voyage qu'on appelle le voyage Isra wal Mi'raj, ou bien nous dit voyage nocturne. Alors, l'étant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les sautes Masjid al-Aqsa, les poils Masjid al-Haram pour le Masjid al-Aqsa, avant qu'il y fasse sa voyage là, nous appelle Sak Sadar. Qui veut dire Sak Sadar? Qu'il va ouvrir l'estomac Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala, ce chef de tout man, Jibril alayhi salam, il prend les kens Mubarak Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et il lave les kens là avec de l'eau Zamzam. Sans que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam gagne qui douleur, sans que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam gagne qui problème, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'eau Jibril alayhi salam qui prend faire ce travail-là, veut dire ouvrir l'estomac Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tirer sa là et laver avec de l'eau Zamzam. Après cette étape-là, comme transport, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il gagne un burak. Et burak là, ce sabot, veut dire que son regard porté, c'est même son premier pas qu'il y fait. Sa vitesse, qui sa burak là était. Plus devant, nous pouvons apprendre qui sa burak là, dit sa vitesse, que ce premier regard porté là-bas, ce premier pas. Mais Moussa alayhi salam, il allait plus vite que ça. Et là, nous pouvons expliquer que burak là, dit sa vitesse ça, mais Sayyidina Moussa alayhi salam, il servit sa capacité en tant que nabi. Un nabi, sa capacité, les plus fort, qui est un burak ou bien peu importe quelque chose, alors Sayyidina Moussa alayhi salam, il servit sa capacité là. Le temps arrive, quatrième point. Le temps Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il finit de faire ça que ça donne, il ouvre l'estomac, il tient lesquels il l'avait. Il monte le burak, accompagné avec Jibril alayhi salam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il arrive jusqu'à Masjid al-Aqsa. Alors, le temps, il arrive Masjid al-Aqsa, c'est même plus grand jamaat et plus meilleur jamaat qui est capable d'exister et qui peut exister. C'est sa jamaat qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam comme imam et plus ou moins 124 000 Anbiya et Karam qui est réunis, qui est présent, qui dans Masjid al-Aqsa, il accomplit des rakats namaz nafl. Sa première et sa même meilleure jamaat qui est capable d'exister et qui peut capable d'exister. Imaginez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme imam. Et alors, il n'y a aucun djimoun simple, et il y a plus ou moins 124 000 Anbiya alors il y a. Alors, plus grand jamaat, meilleur jamaat qui n'existait et qui pour exister jusqu'à Qayamat, c'est ça jamaat qui c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait des rakats namaz nafil, et alors il y a plus ou moins 124 000 Anbiya et Karam. Alors, là-bas,
dans sa jamaat là, tu as Sayyidina Moussa alayhi salam. Tu as Sayyidina Idris alayhi salam. Il y a plus ou moins tout, prend Adam alayhi salam jusqu'à venir Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Tout, tu réunis là-bas, tu as accompli sa dérakat namaz nafil là. Et là aussi où vous trouvez qu'il est temps, puis monte le premier les ciels, il nous donne un nabi, pourtant les en bas, il fait namaz ensemble, mais l'état il monte le premier les ciels, il trouve un nabi, il a le deuxième, il trouve un autre, il a le troisième, il trouve un autre, alors ça c'est petit à petit, Inch'Allah, nous pouvons apprendre. Alors l'état il accomplit sa rakat namaz nafla. Aujourd'hui, Waqiyala, nous t'en plusieurs fois, mais aujourd'hui, nous vous prenons un point essentiel qui quelquefois jamais, peut-être jamais, qui nous pas fin imaginer là-dedans. L'étant, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam accomplit sa dirakat namaz nafla. Là, départ là, ici, dans Masjid al-Haram pour le Masjid al-Aqsa. Là, Moussa alayhi salam demande un doigt, c'est-à-dire. Il dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, l'étant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut aller vers direction Masjid al-Aqsa et un motum qui est en route. Je veux dire motum, il est en route pour aller dans sa chemin là, dans sa voyage là, motum, il est en route. Il dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, fait Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, passe là-haut mon qabr. Ça, premier doigt. Deuxième doigt, il dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, avant que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Masjid al-Aqsa, fais-moi rentre avant lui pour m'accueillir lui. Déjà, Bourak là, sa vitesse, que son premier pas posé, que son regard posé, ça même son premier pas. Là, Moussa alayhi salam, il demande des doigts, et des doigts là, premier doigt, qui est Allah, l'étant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, puis aller au Miraj, puis aller dans Masjid al-Aqsa, fallait passer là au Muqabar. Et deuxième doigt, qui est oh Allah subhanahu wa ta'ala, fais-moi rentre avant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans Masjid al-Aqsa. Moussa alayhi salam peut demander ça. Alors, l'étant, Allah il accepte les premiers doigts de Moussa alayhi salam. L'étant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, l'étant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam puis aller dans le voyage, il dit l'étant mon fils passe là-haut Moussa alayhi salam sur qabr, huwa qa'imun yusalli fi qabri. Veut dire Moussa alayhi salam peut faire namaz dans son qabr, l'étant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam passe, tu peux passer là-haut sur qabr. Maintenant, la question se pose, mais Araj peut qu'on faire, mais qui namaz qui Sayyidina Moussa alayhi salam peut faire là? En vérité, les Tamban ulama karam explique-nous, c'est pas salat qui Sayyidina Moussa alayhi salam tu peux faire, mais salat sur une autre signification, c'est daroud au salam le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire, l'étant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut passer là où Sayyidina Moussa alayhi salam sur qabr. Alors, il trouve que Moussa alayhi salam est débouté, il envoie daroud au salam, le Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça c'est une preuve qui au débouté ou envoie daroud au salam, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les sunnats de Moussa alayhi salam, et l'étant un Nabi, un Rasul fait une action, les vins shariat aussi. Veut dire, dans nos shariat et Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, li existait envoie daroud au salam, le Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, deuxième doigt, qui Moussa alayhi salam il demandait, il dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, fais-moi rentre avant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans Masjid al-Aqsa. Alors, Bourak là, lui, sa vitesse, lui, côté ce premier regard porté, là-bas, ce premier pas, mais Moussa alayhi salam, il servit sa capacité nubuwat, veut dire, lui, en tant que Nabi, les services aux capacités pour rentrer plus vite que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, il donne nous une idée, l'étant où connaît une personne qui plie haut gradé, qui ou par exemple un grand alim peut venir, alors l'étant un grand alim peut venir, pas faire li atanou dans masjid ou atani dans masjid, ça c'est un sunnat de Anbiya Karam. Veut dire pareil, comme plus ou moins 124 000 Anbiya Karam qui viennent dans Masjid al-Aqsa, tu peux faire istiqbal, tu peux attendre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam venir. Alors ça c'est un signe qui est un signe de respect. L'état une personne qui a l'intelligence, par exemple un muhaddis peut venir, un mufassir peut venir, un grand alimeddin peut venir,
on connaît qu'il y a un grand al-Médine où il y en a beaucoup l'éducation, alors on rentre dans masjid ou bien on rentre dans le programme avant qu'il y rentre, ça c'est un sunnat ban anbiya karam. Et comment nous finissons les temps, un nabi fait une action, les vins shariat et les vins sunnat aussi. Les temps avant, surah Bani Israël, nous gagnons un surah qui appelle An-Nahl. Alors, dans sa surah-là, il contient 128 versets, mais dans 123 versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Un autre nom pour l'islam, c'était Millati Ibrahimi. Un autre nom pour l'islam, c'était Millati Ibrahimi. Alors, l'étant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans Masjid al-Aqsa, il accomplit salat, des rakats namaz nafl, et alors il apprend Adam alayhi salam pour venir jusqu'à Isa alayhi salam, tout ban anbiya karam, il réunit, fait sa namaz là. Et l'étant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il al dans Mi'raj là, il pan al dans rêve. Plusieurs personnes ont sa misconception là, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait un Mi'raj dans rêve, mais c'est faux. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait un Mi'raj avec son écho physique, avec son ruh, avec sa conscience. Veut dire, les conscients, quand ils peuvent aller, pour qui buit les pieds là-bas, qui fait les pieds là-bas, Allah lui donne une invitation, alors il full conscience que Allah fait une invite lui et lui peut aller, c'est pas en rêve. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il quitte Masjid al-Haram, il peut aller Masjid al-Aqsa. L'étant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il arrive dans Masjid al-Aqsa, il accomplit des rakats namaz nafl, comme nous finissons d'apprendre, et alors il apprend Adam alayhi salam pour venir jusqu'à Sayyiduna Isa alayhi salam. Alors, l'étant Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'étant l'équipé reposé que Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu, et pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous boutons sa cousine, que Fatima Hani radiallahu ta'ala anha. Alors ça c'était cousine Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et l'iti c'est Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu. Alors Jibril alayhi salam les temps peut prendre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut aller vers Masjid al-Aqsa. Il fin passe un endroit qui appelle Yasrib. Un endroit qui appelle Yasrib. Asté Yasrib, c'est ça même qui vient de Madina. Yasrib, auparavant, il tenait le nom de Yasrib, mais il y a une mauvaise signification. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il sent sa nom Yasrib là, et il fin mettre Madinatul Munawwara. Là-bas aussi, Jibril alayhi salam, il dit Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, accomplit des rakats namaz nafl. Alors là-bas aussi, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il accomplit des rakats namaz nafil. Il arrive à une place, sa place là, si dans le même voyage, il arrive à une place qu'on appelle Madian. Madian, c'est un endroit, et c'est l'endroit là que Sayyidina Ayyub alayhi salam qui prend naissance. Appelle-lui Madian. Le temps que Sayyidina Ayyub alayhi salam, il prend naissance, alors sa place là, l'endroit là appelle Madian. Là-bas, si Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il accomplit des rakats namaz nafl. Là, nous gagnons une idée, si vous lisez l'histoire là, aujourd'hui, nous ne pensons pas qu'il nous sommes capables de terminer l'histoire là, mais le temps où vous lisez l'histoire là, où vous trouvez que chaque place que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il a arrêté, il a accompli des rakats namaz nafl. Il arrête Yasrib, il a accompli des rakats namaz nafl. Il arrête à Madian, il accomplit des rakats namaz nafl. Il arrive Masjid al-Aqsa, il accomplit des rakats namaz nafl. Veut dire, quand il a arrêté, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il accomplit des rakats namaz nafl. Et Yasrib, Madina, il accomplit des. Quand Sayyidina Ayyub alayhi salam, il prend naissance, l'endroit l'appelle Madian, là-bas, il accomplit des rakats namaz nafl. Dans Masjid al-Aqsa, là-bas, il accomplit des rakats namaz nafl. Ça fait nous gagner une idée. Les temps où Ali, par exemple,
ça fait nous gagner une idée, les temps où al dans l'endroit ou bien dans un pays, quand Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasoul vini, ou bien quand ban sahaba karam, ou bien quand ban ambiya karam, ou bien quand ban awliya Allah, alors on fait 10 rakat namaz nafl. Par exemple, ça les vient dans un mas'ala. Par exemple, nous disons dans masjid côté nous, ici là, c'est un masjid, à côté, par exemple, nous prenons un exemple pour tout Mauricien comprend, par exemple, nous disons Juma Masjid pour lui. Nous connaissons que Masjid, oui, et après Masjid là, il y a un rosa pour un awliya Allah. Mais par exemple, si je rentre au Masjid, je dis je rentre dans le Masjid, juste pour le faire droit, que ça awliya Allah, Nabi Karim, Shariat pas de nous sa permission là. Et dit ou accomplir des rakats namaz nafil dans le Masjid avant, et puis ou le demande ou doigt, pas aucun souci. Mais spécialement, juste pour aller faire droit directement là-bas, alors ça, Shariat pas de nous, ça l'autorisation là. Veut dire, comme ça même, là nous gagnons une idée, que l'endroit, que ban Nabi, ou bien pays, que ban Nabi, ban Rasoul, ban Ambiya Karam, il vini, alors dans sa place là, où il y a des rakats namaz nafil, après on demande ou doigt, et il y a plusieurs bienfaits qui ont gagné là-dedans. Par exemple, une place que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il a assisé, et on a dans sa place là même, on a assisé, on demande droit. Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasoul dit qu'il y a une façon que Allah subhanahu wa ta'ala accepte les doigts. Ou bien les temps que un Ambiya Karam sur Qabr, ou bien les temps que un Ambiya Karam, un Awliya Karam, il a assisé, il reposé, ou Allah même ou demande droit, alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moyen que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut accepter ou doit plus vite. Par exemple, les temps nous lisons le Coran, nous retrouvons les temps dans Surah Kahf, nous retrouvons Sayyidina Zakaria alayhi salam son histoire. Sayyidina Zakaria alayhi salam, il était prophète, mais sa cousine Sayyidina Maryam, c'est waliya. C'est un wali, mais pour madame, nous vous disons waliya. Sayyidina Zakaria, lui aussi, il profité par sadqa man awliya Allah, Allah il accepte ce doigt, qui n'a accordé un garçon, Sayyidina Yahya alayhi salam. Alors, quand ban Ambiya Karam, quand ban Nabi, ce qabr, ou bien il passé, ou bien il assisé, ou al dans l'endroit là, ou demande droit, ou fait des rakats namaz nafil, ou demande droit, alors Allah subhanahu wa ta'ala fait qubul ou droit. Alors, par exemple, les temps Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam passe Yasrib, il accomplit des rakats namaz nafil. Les temps y arrivent, Madian, quand Sayyidina Ayyub alayhi salam, il prend naissance, alors là-bas il accomplit des rakats namaz nafil. Et les temps y arrivent, Masjid al-Aqsa, là-bas aussi, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il accomplit des rakats nafil. Alors, l'état Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il commence à voyager. Maintenant, voyage là, combien de durée? Voyage là, combien de durée? Et là, ban ulama karam finit à 3 heures, et là finit à 4 heures. Mais dans ces 3 heures, 4 heures là, il voyage partout sans qu'il ait pressé. Par exemple, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit il voyage, il visite Jannat, dans Jannat, et dans Jannat après, les temps tout du monde pour finir, décéder pour mort, Inch'Allah, nous tous nous gagnons Jannat, mais sa Jannat qui nous pour rentrer là, tout le monde c'est qui dans Jannat pendant juste 33 ans. Pas pendant ni en bas, ni plus. Pour eux tout pendant 33 ans. Eux tout pour jeunes, eux pas pour vieillir. Veut dire, 33 ans, man habitant des paradis pendant 33 ans, eux pas pendant plus, ni moins, eux pendant 33 ans, et eux pas pour vieillir. Alors, l'état de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam nous visité, il trouvait que man jeune, man habitant des paradis pendant juste 33 ans, ni moins, ni plus. Et l'état Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les visites l'enfer aussi, il trouvait qu'il l'enfer aussi, il y a beaucoup de choses qui passaient, qui fait action dans la dunya, mais seulement, cette punition, cette gagne ça dans l'enfer. Par exemple, l'état Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il commence à voyager, et parmi les hadiths, il dit qu'il ne trouve plus beaucoup de madame dans l'enfer. L'étant d'Ibrahim alayhi salam, dit Ibrahim alayhi salam, pour qui raison ça madame là ici?
il dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, chacun a son défaut qu'il fin faire. Il y a qui fin excite ban homme, il y a qui fin faire ban adultère, il y a qui fin ban plus pire que adultère, il y a qui fait ribat et pour ça qu'aujourd'hui on trouve cette situation comme ça. Et parmi les choses étonnantes que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mentionne nous, il dit dans sa voyage là, l'infin trouve qui ban ange, il prend une pincette en la braise, en du feu, il pince la langue et il pince la lèvre. Il pince sur la langue et il pince la lèvre. Une pincette en du feu ou bien en la braise. Imaginez une pincette rouge, si tu as une couille dans du feu, il pince ou la langue et il pince ou la lèvre. L'étant, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à Jibril alayhi salam, qui saban dimoun là, qui ont fait faire comme ça, qui aujourd'hui, une petite chose so, ou peut pince de la langue, peut pince de la lèvre comme ça. Il dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je peux causer entre eux, mais je causer, c'est qui je peux causer, je peux mettre des accords entre ma famille, je peux mettre des accords entre mes camarades, je peux mettre des accords entre mes jamaat, je peux mettre des accords entre des groupes. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une fitna, qui sa quelque chose, qui sa désaccord, qui se tu peux mettre là. Alors, ça, désaccord là, finalement, il vient une fitna, une dissension. Veut dire, par exemple, moi, je ne pas connais rien, je dis, hey, ça, personnel, mauvaise personne, ça. Moi, je commence à dire ça avec X, Y, Z. Au bout de 2 mois, 3 mois, ça, il commence à éparpiller, c'est-à-dire. Tout le monde, il commence à get sa personne avec un mauvais regard. Alors, tout ça, quelque chose là, les pour, de responsabilité, sa personne qui ne propage ça là. C'est ça, du monde qui ne fait sa fitna là. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui, man ange, il prend, man pincette en diffé et en la braise, il pince la langue là, et il pince ça la lèvre là. Et il dit, qu'il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que ça c'est man dimoun, qui se content man trahison, et man dimoun qui tu content, veut dire trompe d'autres camarades. Veut dire, par exemple, me confier ou un secret. Me confier ou un secret, moi dis comme ça, moi et ou qui comme ça, 3e personne pas comme ça. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, 5 dimoun ils viennent dire moi ça. Alors moi me connais qui m'ont confié toi un secret, un dimoun un secret, alors secret il reste à D. Mais si 3e dimoun rentre dedans, il n'est plus un secret là. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que man amanat qui man dimoun qui peut donner man les autres dimoun. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Je peux faire tromperie là-dedans. Je peux faire trahison là-dedans. Veut dire, ben, amanat qui m'ont fait de nous là, par exemple, amanat, il y a quelque chose, pas pour vous. Par exemple, vous dire, ou l'écho, il y a un amanat ça. Il est capable, vous pouvez dire, ouais, moi, moi, l'écho ça. Mais il n'est pas pour vous, il est pour Allah. Les temps, on met un marque dans une figure. Par exemple, on a un marque dans une figure, ou la main cassée, on coupe ou la main, ou bien, pas un qui on coupé. Zoukayamat, Allah pour être questionné, moi, je donne toi, moi, je donne toi ça bien. Combien de marques tu mettais là-dedans? Pour quelle raison tu gagné sa marque là? Mon fin donne-toi ça l'école là. Qui t'en fin faire finalement, tu coupe de la main, tu coupe du pied. Alors, Allah pour être questionné, parce que ça l'école là, il y a un amana pour nous. Veut dire, nous pouvons pas dire pour nous ça, mais il y a un amana, et là pour rendre ça l'école là. Allah, il pour reprendre ça l'école là. À cause ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tu fin créé avec la terre, tu pour mélanger avec la terre, et jour de Yawmul Qiyamah, tu pour lever depuis dans sa la terre là. Veut dire, l'étant toi, musulman, tu pas une idée pareille comme tout le monde toi. Tu pas une dîne pareille comme tout le monde toi. Tu pas une façon comme tout le monde toi. Tu as un principe, tu as un Coran, tu as un modèle, tu suis dans ce principe-là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rasul, dit nous, qu'il est temps, les trouve un ange, peut pincer avant tout le monde là, sur la langue, et sur la lèvre, avec un pinceau,
avec la braise, pince chauffante comme ça. Alors, il dit, oh, Jibril alayhi salam, qui ban jimoun ça? Il dit, ban jimoun qui pas tikun God amanat. Ban jimoun qui, les temps tu peux donner un amanat, je pas tu peux kun God sa amanat. Par exemple, moi dire, qui me confie où une somme d'argent, s'il arrivait, mon vivant, au bout de 5 ans ou de mois, ou bien, si moi pas là, ou donner mes enfants. Par exemple, si mon gagne mon l'amour, même pas dans 10 jours, mon gagne mon l'amour, amanat qui m'en fin de nous, pour donner moi, ou bien mes enfants, moi mon fin mot, ou vous donne mes enfants, mais ou pas donner. Alors, ou pas donner, ou pas donner mes enfants, c'est amanat qui m'en fin de nous pour garder là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, ça ti amanat là, même si les grossiers un dirham, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ou passe dans sa ban, moment, quand ça fitna là, veut dire, ou vous venez d'une personne qui a beaucoup de dissension là où, ou vient une personne qui Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ou vivre avec fitna. Par exemple, vous avez un hadith que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'il est temps où faire salat, on fait ou de attahiyat, on y attahiyat, on y darud rahim, on y doa masura. Et il y a plusieurs doigts qui nous sont capables de lire. Il y a li Allahumma fili wa li walidayya wa li ustazi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Ou bien il y a li Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira. Ou bien il y a un autre groupe de personnes qui dit Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Et ça, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour faire ça doigt-là. Il dit Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Oh Allah, chaque mois, je peux demander toi pardon, protection pour azab de qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Et je peux demander toi protection contre la vie et la mort. Veut dire dans la vie aussi, il y a une fitna, il y a une dissension qui nous est capable de piéger. Et dans l'amour, au moment de nous l'amour aussi, il y a une fitna qui nous est capable de piéger et nous perdre nos iman. ومن فتنة المسيح الدجال et nous peut demander toi protection contre fitna Masih Dajjal. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qui est parmi les raisons qui est capable de passer dans une fitna dans la vie et comment on peut gagner l'amour, un parmi là-dedans, c'est les temps où faire ou maman ou papa celui qui a fait mal ou pour passer par sa fitna dans la vie là et pour passer par sa fitna de l'amour là. Alors, deuxième, c'est un premier quelque chose, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a un ange, il pince, man dit, moun se la lève, et se la langue, man c'est lui qui, tu peux mettre des accords en des groupes, ou bien avec des personnes, et tu peux faire une dissension, tu peux faire une trahison, tu peux faire une tromperie, tu peux qu'on garde amanat. Deuxième, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, l'infin trouve un taureau sorti dans un petit passage. L'infin trouve un gros taureau veut dire un gros bœuf, il sorti dans un petit passage. Il dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pour qui raison que ce gros taureau-là peut sortir dans ce petit passage? Il dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala te donne toute l'éducation. Et Allah te donne pour demander ça doit là, Allahumma rabbi zidna ilma, oh Allah augmente-moi en connaissance. Mais seulement, malgré que tu peux demander ça doit là, malgré que tu peux demander ça doit là, je tiens l'intelligence, mais je peux dire ban gros mots, ban mauvais paroles. Et je peux insulter ban dimoun avec de gros paroles. Pour ça qu'aujourd'hui, cette conséquence, c'est ça. Troisième, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il trouve des groupes d'imoun peuvent faire wrestling, peuvent faire la guerre pour manger un lacet qui est pourri, peut gagner l'odeur là-dedans. Jibril alayhi salam dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça, ban d'imoun qui peut faire ribat. Une partie là-dedans. Et deuxième partie là-dedans, qui ban timoun qui tient halal dans notre case, tu peux quitter ce halal là, tu peux enlever haram. Les là, ban sahaba karam disent, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui quitte chose qui est dans notre case halal et nous quittons nous enlever haram.
Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, on fait un nikah avec une madame, li halal dans la case, mais ou quitte ou propre madame halal dans la case, on peut aller chercher en dehors. Veut dire, on peut aller faire adultère en dehors, avec un dimoun qui peut un nikah, il dit, comme si, qu'on peut jouer dans l'enfer, on peut laguer, on peut bagarrer, pour manger un lacet qui pourrit et n'a l'odeur là-dedans. Quatrième, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, l'infin trop ban dimoun qui peut passer comme un ban animaux. Et, qui je peux faire, sans aucune fierté, sans aucune dignité, je peux, comment on dit, sans aucune dignité, sans aucune fierté, je peux faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Jibril alayhi salam dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasoul, vous connaissez qui ça, bonne personne là, ça? C'est bonne personne qui participe, qui de bonne zakat. Veut dire, je tiens le moyen, je tiens le moyen, je suis capable d'aider ban dimoun à travers cette zakat, mais je participe, donne cette zakat, veut dire, quelquefois, je participe à donner ban bon dimoun qui concerné, ou bien, je peux mal donner cette ban zakat, alors aujourd'hui, cette situation, c'est ça. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui est là, il trouve un groupe bandimoun qui peut boire du pi, veut dire qu'on gagne du mal, qu'on va dire par exemple une mire, et un jipi qui sortit là-dedans. Alors, ça jipi qui sortit là-dedans là, nous sommes capables de dire qu'il est passable. Mais ça jipi, ce qui bandimoun peut boire dans l'enfer là, les plus pis qui ça, les plus malpropres qui ça. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui ban dimoun, qui jipi peut sortir dans la langue comme ça. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam dit, qui ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban dimoun qui peut boire l'alcool, et man quelque chose qui crabre, man dimoun qui interdit quelque chose qui est interdit dans l'islam, je tu peux prendre ça. Alors, jour de Yom al-Qiyamah, les temps de brand dans l'enfer, comme si je peux, jipi peut sortir dans la bouche et je pourrais boire ça même. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, il trouve certaines mandjimoun, peut griffer votre visage, peut griffer votre poitrine, avec manzon en cuivre. En cuivre. Veut dire, un mandjimoun peut griffer votre visage et votre poitrine avec banzon cuivre. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui bandimoun ça? Il dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était bandimoun qui s'occupait égard bandimoun vers le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Là, nous verrons, entre guillemets, nous verrons qui bandimoun qui égare bandimoun de chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Par exemple, ou dire, moi, je vais poser une question, une mas'ala. Ou pas connaître sa mas'ala là, Satan, il fait ou mettre quelque chose dans la tête, tout ce qui vient dans la bouche, il dit. Et ça dit, mon suivre lui, il a dans l'erreur, alors ou qui pour responsable pour les jours de Yom al-Qiyamah. Ou bien, ou connaît quelque chose, dit pas bon, mais malgré ça, ou pas dire personne là, non rien. Ou reste tranquille. Ou aussi, ou vous font partie là-dedans. Par exemple, nous dire que on trouve certains mandjimoun peut mal faire cette ibadat, peut mal faire cette la prière. Alors, moi, je reste tranquille, je me dis, ça, pour les autres, ça grandit là, je pense qu'on fait namaz, mais les autres. Alors, moi qui pourrais être responsable parce qu'ils m'ont trouvé que namaz là, n'est pas bon, mais pas, m'ont pas osé dire quelque chose. Mais aujourd'hui, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, man sahaba karam, man ulama karam, dit, que même les temps où vous dites, quelque chose là, tu peux faire un namaz, tu peux mal faire ton namaz, tu peux gagner jouer, tu peux gagner maltraiter, tu peux gagner tout. Mais acceptez-le là-dedans même et la khair. Les temps nous lit, surah An-Nahl, nous vous trouve dans 127e verset, dernier verset, avant-dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, wa in aqabtum fa'aqibu bimithlihi ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin.
Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne punition, alors, les punis pareil, comment là tu peux souffrir. Les punis, ça va dire pareil, comment tu peux faire du monde souffrir. Par exemple, si par exemple, moi suis na courage, moi la force, moi solide, moi faire dominer avec du monde, ce qui est plus faible que moi. Mais pour arriver un moment, quand Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir un autre du monde, quand lui pour faire dominer en moi, et lui pour faire pareil, comment tu peux faire avec ce qui est plus faible que moi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui raconte cet événement-là dans le Coran, et il dit, et si je prends patience, et certainement patience est meilleure pour ban qui est na patience. Veut dire, patience, pas tout du monde qui est na ça dans lui. Peut-être un du monde est capable et na patience, mais seulement sa patience lui dirait, par exemple, 5 minutes après éclater lui. Mais il y a du monde qui prend depuis ce dernier, combien il est capable, il prend sa patience. Par exemple, nous dire, le temps nous cause patience, nous gagnons une grande histoire devant nous, c'est Ayoub alayhi salam, et aujourd'hui on apprend un nouveau quelque chose, je ne pense pas qu'avant on les attendait, qui c'est Ayoub alayhi salam qui prend naissance dans un endroit qui s'appelle Madian. Alors Ayoub alayhi salam, il a une grande patience. Allah fin donner une maladie, et à travers, il prend patience avec sa maladie-là, et Allah subhanahu wa ta'ala finalement fin donner khair. Mais dans l'histoire de Sayyidina Ayoub alayhi salam, il y a une grande leçon à tirer. L'étant, Ayoub alayhi salam, il tient beaucoup de moutons, il tient une personne riche, il tient beaucoup d'animaux, toute une personne qui est agrafée avec lui. Mais du moment qu'il tombe dans un problème, on trouve que tout il commence à détacher. Tout il commence à quitter, tout il commence à aller. Là où gagne une idée, sa mentalité, fit notre insan, sa nature humaine, ça. L'étant ou riche, ou bien branché, là où vous trouvez, tout vous venez appendant avec vous. Mais du moment qu'on tombe dans un problème, l'étant où à droite, à gauche, devant, à l'arrière, il n'y a personne. Mais Sayyidina Ayoub alayhi salam, sans même qu'il finisse arriver, excepté sur madame, dans un moment difficile qu'il finisse soutenir, le Coran explique nous ça. Alors, là, nous gagnons une idée musulmane, pas juste lire comme un perroquet ou aller même, comprendre aussi et cherche une logique là-dedans. Les temps où lire le Coran, vous trouvez qu'il est temps où lire une petite chose, ou les temps pour le Coran, alors vous trouvez, où vous gagnez une autre qualité baraka, où vous commencez à penser d'une autre façon. Par exemple, je dire que moi, une personne, je trouve une personne misère, je donne un petit casse, je donne un petit affaire, alors vous trouvez toute personne qui commence à attacher. Mais du moment que moi, je tombe dans un problème, je ne suis pas capable de donner, ça dit monde qui motive de donner là. Jamais, si il gagne aussi, jamais il va vous dire, mais tu peux donner moi. Est-ce que toi qui problème? Est-ce que moi, je suis capable d'aider toi? Il va pas ça. Qui fait? Parce que c'est nature humaine, ça. Je n'ai pas envie qu'il vienne plus risquer moi, et ou pas envie qu'il vienne plus risquer. Ça, c'est clair. Alors, l'état de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui pour un homme du monde, je peux griffer votre visage, je peux griffer votre poitrine, avec un zong cuivre, il dit ça, c'est une personne qui, je suis venteur. Ou bien, dans un autre hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qui tu as madame, qui tu peux mettre une teinture, tu peux mettre un rouge à lèvres pour attirer un monsieur. Ça aussi pour former partie dans sa groupe là. Ou bien, il y a une personne, une madame, qui tu peux mettre un vêtement, qui, ça, tu peux faire, je forme l'écho, et je, une partie privée, tu peux apparaître. Alors, ça, c'est les pour former partie, ça groupe là, qui est pour griffe, votre visage, votre poitrine, avec un zong cuivre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui ça aussi, responsable, un monsieur dans la case, il joue un grand rôle. En tant que mari dans la case, en tant que papa dans la case. Veut dire, du moment où madame, ou mari avec une madame, il est dans où responsabilité, ou gagne des enfants là, c'est dans où responsabilité. Pas veut dire, aux enfants, l'état une grandi, ou là, il a 18 ans, mais c'est bon. Non. Allah pour être questionné pour ça. Tant qu'il n'a pas pris lui ou mettre lui dans un lot du monde sonika,
les là où responsabilité finie, mais même ça, ou encore, il a droit au lit. Veut dire, par exemple, ou capable de donner conseil, ou capable de dire travail qui devait faire pas bon, faire d'une autre façon, ou encore, il a droit aux enfants après qu'il ait fini marié. Mais du moment qu'il ait fini marié, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que du moment qu'il y a une petite fille ou bien un garçon est marié, pas interférer dans la vie couple. Parce que ou même au bout il y a un problème après. Remarquez l'état Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a des man avec Khadija radiyallahu ta'ala anha. À l'âge de 25 ans, Khadija radiyallahu ta'ala anha 40 ans. L'état il gagne sa nikala, il gagne sa demande là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu verras que ce tchacha, que Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anha. Mais quand il commence, il fait un nikah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il détache lui là-bas, il reste à une autre place séparément. Et l'état, il donne un exemple pour quelle raison il fait ça. Il dit, premier, moi pas ne remettre fort le mot tchacha parce que tout le temps il fait soutenir moi. Et l'état, mon fin quitte mon place, il prend Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala avec lui et il fin amène lui dans la case avec Khadija radiyallahu ta'ala. Veut dire, il soulage ça tchacha là. Alors, ça, c'est, il donne nous une idée. Nous aussi, par exemple, nous avons des enfants. Nous avons, par exemple, nous faisons 3 enfants. Pas juste prendre les enfants, quitte avec maman et où va le promener. Pas juste prendre les enfants, quitte avec papa et où va le promener. Qu'on assume aux responsabilités aussi. Veut dire, pas juste donne tôt, ou bien pas juste mettre bonne pression le parent là. Au contraire, soulage les parents. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Fais ihsan envers eux. Tal te les d'humilité envers eux. Cause bien avec eux, adresse bien avec eux. Alors nous aussi nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous sa hidayat là. Et un parmi ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il trouvait dans l'enfer aussi. Et il y a des enfants qui participent, des enfants obéissants. Obéissants vis-à-vis Allah, vis-à-vis son Rasoul, vis-à-vis son din, vis-à-vis masjid, vis-à-vis sa famille, vis-à-vis tout l'ensemble qui est là, veut dire musulman, il n'est pas réfléchi comme à tout n'importe qui s'en là. Par exemple, les temps Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs cas in passé, elle fin de nous un exemple. Par exemple, nous bien connaissons qu'un bédouin vient dans Masjid de Nabawi, c'est que vous faites des rakats namaz nafil, vous gagnez 50 000 sawab. Il dit, un bédouin vient, il urine dans Masjid. Sahabi, tu prêt pour le couper. Veut dire, pour le blesser, pour le battre. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donne montrer une sagesse de ça. Et je non, amène de l'eau. Rasul sallam avec son lame nettoie. Mais là, il y a une sagesse qui vient alors hier ça. Veut dire, l'état un djimoun, il fait une mauvaise chose, pas juste adresse avec lui direct pour blesser, non. Qu'il faut pas connaître, adresse en lui en bien. Pareil, comment ça bédouin là, qui djimoun pas connaît, bizarre d'un coin faire besoin. Tout le monde connaît ça. Mais bédouin là, tu es venu pour envie, pour monter tension musulmane. Mais il n'est pas qui connaît que Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul, la même qui donne hikmah, la même qui donne la sagesse, et comment pour contrôler la situation là, alors Rasoul sallam dit, oh ben sahaba, pas dire non rien, al cesse de l'eau, moi-même, pour nettoyer, et il nettoie. Là, il adresse avec Bédouin. Il dit, oh Bédouin, une place que Dimoun fait la prière, tu ne peux pas faire une mauvaise chose là-bas. Là, finalement, ça Bédouin là même, il accepte l'islam. Mais si là-bas même, les temps il fait ça, il urine là, on trappe, on batte, on casse la main, on casse les pieds. Est-ce qu'il démêle tu venir vers l'islam? Jamais non. Jamais il pas tu venir. Mais il faut dire on agit bien avec lui pour qu'il est intéressé. Il dit non, ça banal, il n'est pas pareil comme tout le monde. Mais si même nous agir comme par exemple, disons ça, tension, mais là vous trouvez qui tout le monde qui pour get tout dans révolution travers. Alors, les temps où agir bien avec Dimoun, ou adresse bien avec lui, puis non, rien là-dedans. Mais au contraire, un hikmah, un message qui peut partager. Par exemple,
une fois, une personne vient, il dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi jeune, mais je ne suis pas capable de rester sans agilité. Ça veut dire que je besoin de faire agilité. Je ne suis pas capable de rester sans ça. Il y a une maladie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si pas tu adresses bien avec hikmah, avec la sagesse, avec lui, tu vous dis, hey, toi, ta place, l'on fait, toi, allez. Qui tu peux arriver? Mais Nabi Karim, ça ne pas faire ça. Une adresse en lui, en bien. Est-ce qu'ici, quelqu'un fait ça avec ton maman, avec ton sœur, est-ce qu'il est beaucoup content? Il dit, Ya Rasulullah, Allah qui kassam, mon fait serment, Allah m'a coupe sur l'ikou. Il dit, toi, tu as beaucoup de banana sur l'ikou, mais comment toi, tu fais ça avec banana de sœur, de maman? Toi, tu n'as pas réfléchi ça? Tout de suite, il dit, Ya Rasulullah, fais-moi les calma, fais-moi accepter l'islam et je peux arrêter depuis ça aujourd'hui. Mais quand on agit avec la sagesse, avec eux. Mais si ça même ou venir avec tension, moi, je ne vais pas rester, moi. Mais qui peut arriver après? La guerre pour lever, et il est temps la guerre lever. Pas juste à dire là. Et un troisième pour venir Shaitan aussi, pour venir là-dedans. Shaitan pour dire, pour mettre ce diffé un côté, le temps l'infini, mettre diffé un côté, il peut l'autre côté, c'est pour mettre aller diffé là, après il peut faire comme ça. Le temps où il y a le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qui prend conscience avec ça, l'ennemi déclaré là pour vous. Avec ça, l'ennemi déclaré là pour vous. Veut dire, shaitan, il n'est pas pour rester avec vous jusqu'à Z. Il est pour venir ici, il est pour tenter, il est pour aller là. Il n'est pas pour rester avec vous, pour les sous la guerre, tout la guerre, tout si pas qui vous fait, il n'est pas une peine à l'étang là. Il est pour venir juste faire waswasa et aller. Ça waswasa là, l'étang il fait, l'étang où un musulman ou suivre Coran, ou bien branché dans din, ou lire ou ban wazifa, ou écoute parole qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire, les temps où gagne ban mauvais pensée ou bien ban mauvais quelque chose, il y a la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, on envoie daroud le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ou fait astaghfar, ou vous trouvez sa tentation là éloignée. Mais les temps où Shaitan là, il peut, comme si il peut mettre ce du fait, ou si on vient comme si où l'esprit est bloqué, ou si on rentre dans pièce là, qui peut arriver? Au bout de la guerre, au bout de battre, au bout d'insulter, au bout de ça. Et Shaitan là, il pas là, il quand il alim du fait, il a allé. C'est où la guerre, où il y a qui problème vous gagnez. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il peut raconter nous à cette terre, qui Jannat l'a visité, Jahannam aussi l'a visité. Premier les ciels, il y a un ange qui peut atteindre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ange qui, combien l'époque, tu peux envie, trouve Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam face à face pour joindre, pour faire son moulakat. Mais au moment de ça voyage, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accompli plusieurs ambiye karam, plusieurs anges, je désire qu'ils ont fin demander. Alors, l'état de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il monte le premier les ciels, il trouve le premier ciel, accompagné avec Jibril alayhi salam, les un ange et un prophète. Les un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Le temps arrive dans septième, Jibril alayhi salam dit Ya Rasulullah, moi on va plus devant, moi m'arrête là même, ou aller à cette. Veut dire que tout ban insan, tout ban ange, tout ban créature, l'intelligence, une idée arrêtée, là-bas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, so commencé pour lui. Alors, pour lui, là, commencé. Veut dire, lui, il peut plus devant, Jibril alayhi salam, là, il n'y a personne là. Jusqu'à arrive une place, quand nous dit, le temps nous lire le Coran, Dana fatadalla fakana qaba qawsayni ou adna. Là, il y a une question, si ou pena ou iman n'est pas trop solide, ou vous commencez à penser à droite, à gauche, les là qui vous trouvez qui vous perdez iman. Qui sont là, il a procès. Allah, il a procès. Jibril, il a procès. Allah, il a procès. Qui sont là, il a procès. Si nous disons, par exemple, si nous disons, Allah, il descend, il vient de la première échelle. C'est kufr. Allah pas déplacé lui. Si nous disons, Allah, qui là-haut, septième échelle, le so arsh. Allah pas assisé lui.
Allah pena organe ni. Ça, musulman, so iman, so croyance fondamentale, ça. Veut dire Allah ni les déplacer, les exempter des places. Allah subhanahu, par exemple, vous dire si la Mecca. Veut dire après 7e ciel, il y a une place qui nous appelle la Mecca. C'est une place. Si nous disons que Allah est là-bas, mais avant qu'il crée sa place, Allah côté était à l'eau. Il vient une question. Le temps il vient, ça va une question là, là vous trouvez qu'il y a nous capables de dire 75% ou vient dans sa direction de Kouf pour aller vers Kouf là. Là va nous la maïkana nous qui ça li pas nous devoir Allah subhanahu wa ta'ala il y a quelque chose qui est plus important qui est passé et ça qui nous envie expliquer. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mon pays donne toi en cadeau 50 liens namaz. 50 liens namaz. L'étant donné 50 liens namaz, là-dedans, il y a un doigt qui, l'étant il prend 50 liens, il paye. Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut retourner. Le jeune Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam dit, oh, ya Rasulullah sallam, ton ummat pas pour capable faire. 50 liens namaz par jour, ton ummat pas pour capable faire autant. Dit Allah diminue. Mais, est-ce qu'il nous pose une question? Est-ce que Moussa alayhi salam, tu disais, dire ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour Allah connaître qui ce banda pas pour capable faire autant? Non. Mais pour quelle raison peut faire Nabi sallallahu alayhi wa sallam monter, descendre? Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce banda pas pour capable faire autant. Mais est-ce que tu disais, écoute, Moussa alayhi salam, même pour lui aller retourner, Allah, tu dis ça au courant. Mais pour qui ça fait? Maintenant, nous lisons le Coran, nous retrouvons un verset, que Moussa alayhi salam dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, m'a envie de toi, moi. M'a envie de faire ton didar. Allah dit que, oh Moussa, tu vas pour capable de guetter. Il dit, mon envie de guetter, mon capable. Allah, il montre lui un petit lumière, quand l'intom sans connaissance. L'intom sans connaissance. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon réalise, Moussa alayhi salam, il pas avec 4 mois direct, mais mon réalise, ça doit là, Moussa alayhi salam, ce doit, il a envie de guetter moi, mon fait lui réalise ça, le lisier Mubarak Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, nous gagnons une idée que Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit 50, il dit bien 45, il dit 40, il dit 35, il dit 30, 25, 20, 15, c'est quand il dit 5. Mais on fait 5, on gagne sawab 50 pareil. Ça, un cadeau qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Maintenant, bénéfice à se dire, les temps où faire salat. Les temps où faire salat, pas juste dans salat, plusieurs Mauriciens, et dans sa conception-là, veut dire dans sa dia, ou faire juste subhan rabbi al-ala. Non, on est capable de demander. Les temps on finit de attahiyat, dernier attahiyat qui vous fait, on fait attahiyat, on fait Daroud Ibrahim. On est capable de demander un autre bandois. C'est pas, oh Allah subhanahu wa ta'ala, me peut souffrir une maladie, oh Allah, donne-moi shifa et kamila. Oh Allah, mon maman, mon papa malade, oh Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi shifa et kamila, donne-moi une longue la vie. On est capable de faire doigt. Et un moment, que doit plus accepter les temps où dans sajida, ou plus près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les temps où lit sur la Baqara, nous trouvons un verset, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa inni qarib, Dieu est plus près qu'ils ont la veine chiquilia. Veut dire, Allah peut donner nous un exemple qu'il est prêt avec nous quand, les temps où pour prendre patience ou pour faire salat, les temps où il y a sur la Baqara, deuxième sipara, après deuxième ruku, où vous trouvez un verset que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salat. Qui obéit celui qui n'a iman, cherche l'aide avec salat et cherche l'aide avec la patience. Veut dire, avec la patience et avec salat, il y a une telle qualité aide là-dedans, nulle part pas pour gagner ça ailleurs. Veut dire, dans namaz et dans sabr, dans patience, il y a une bonne qualité bien fait là-dedans, qui ailleurs ou pas pour gagner ça. Mais il y a une troisième petite chose qui vient là-dedans. Par exemple, on peut faire salat. Et il y a une bonne pensée qui vient d'en haut. Eh bien, après namaz là, ben là, 4 heures, il peut encore arrêter là, ben, namaz là peut tarder, ou bien l'autre, veut dire, shaitan vient interrompre ou dans le salat, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ça, ou pas besoin de le faire.
Même si on peut gagner trop de tentation chez Shaitan, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans le namaz même, on fait A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, ou crasse 3 fois quand on l'équerre, direction où l'équerre. Je veux dire, pas crasser gros la crasse, mais, comment dire, un petit signe, pour ça, pour faire ça, Shaitan là, allez. Deuxième, les temps où on prend la patience, on veut faire sabr. Pour arriver un moment, quand Shaitan pour venir mettre ça dans la tête, qui sait si tu veux prendre la patience, ça fait là, pas de CM. Ça, Shaitan, ça. Shaitan qui pour venir mettre ça dans la. Mais nous, ou iman, ou croyance, ou la foi, les bisins, tawakkal à Allah, veut dire 100% place ou confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est même qui peut attendre de nous. Veut dire, si, par exemple, nous, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi, je fais ce qu'il y a, mon Rasoul, il dit, moi, je vais rentrer dans Jannat. Mon Rasoul, il dit, pour rentrer dans Jannat, mais pas pour toi qui vous fait shafaat. Get ban, en guillemets là, qui ban djimoun, qui certainement djimoun, c'est qui refait des efforts dans Fils Abilillah. Pas une fois tu viens masjid dans Miraj, pas une fois qui te viens masjid dans Sabebarad, pas une fois qui te viens dans Ramadan, là où dire que non, moi, je place une réservée. Jannat, il n'est pas propriétaire, ni maman, ni papa, ni moi, ni pour. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui décide pour qui dit moun qui lui pour mettre dans le paradis là, et qui dit moun lui pour mettre dans l'enfer là. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous ban clou là. Les temps, il donne nous ban clou, veut dire un djimoun qui est honnête. Un djimoun qui muttaki par les gars. Un djimoun qui évite ban waswasa et shaitan. Un djimoun qui les temps, il passe une dissension entre son frère. Un djimoun qui met à corité en deux groupes qui la guerre, ils mettent à corité. Et ça, par exemple, bien tchikit où vous trouvez. Qu'il y a deux groupes in la guerre, un djimoun vient mettre à corité, bien tchikit où vous trouvez. Mais pour mettre du fait, ça 90% mon cas qui vient pour mettre du fait pour éclater. Alors, ça bonne petite chose là, nous pouvons penser à une petite chose. Mais seulement finalement, jour de Yawmul Qiyamah, il pour être grave. Il pour être grave. Qui fait, parce que nous pouvons penser petit comme ça, mais nous pas connaître quel impact qui ça peut faire derrière. Par exemple, pareil, comme un monsieur peut dire à madame, moi donne-toi talak. Allah casse ton papa, Allah casse ton maman. On peut donner-toi talak, 3 fois il donne un lit. Mais pas comme ça qui tu besoin donner ça. Rasul sallam il dit à nous qui vous donne premier ou donne sur les dents redresser encore. Si vous trouvez qu'il peut y avoir une amélioration, les là qui vous prononce deuxième, ou redonner sur les temps encore. Mais nous, si tant, nous disons ça, disons une montre la tête, pas qu'on est qui vous fait, pac, nous donne et finalement carvé. Il y en a de colère, moi je donne ça. Mais Allah pour faire des hembli. Mais tout ça, jour que vous pouvez rester là, vous pouvez rester dans un an. Tout ça, jour que vous pouvez tous, ou madame là, vous pouvez faire adultère. Tout ça, jour que vous pouvez avoir une relation avec lui, il peut compte dans un an. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala et son rasoul qui précisait, qui dit où, qui talak là, les temps où on prononce ça, Allah subhanahu wa ta'ala bouger avec ça. Si tant est grave. Mais où on pensait qu'on est, ou colère, comment dire, il faut, ou pas pour contrôler. Mais l'impact là, Allah subhanahu wa ta'ala, son rasoul dit, ça mot qu'on prononce là, ou dans colère, on dit verbal, on dit en écrit, on dit dans WhatsApp, on dit dans Viber, on dit peu importe dans quelle façon on dit il est acceptable. Pas me dire dans néer, moi tu dis ça, ben Allah les connaît lui. Non, moi pas qui mine ce qui moi tu dis Allah, Allah les connaît lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre une sanction sévère. Alors nous demandons pour barakat ça la nuit là, nous demandons qu'Allah ça jour là. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq et surtout commence à apprendre nos salat bien. Comment nous faire salat. Ça qui est important. Par exemple, nous vous trouvons, les temps nous accomplir salat, nous vous trouvez beaucoup de choses qui nous font, ni annule nos salat et nous vous trouvez que salat n'est pas valable dans sa façon là. Par exemple, on peut faire salat, ou besoin de concentration, Nabi Karim sallam dit quand vous font poser ou guette là-bas. Mais nous, comme si nous pouvons veiller les heures au plafond, nous pouvons à droite, nous pouvons à gauche, et nous pouvons qui dit moun qui l'a mené, nous pouvons qui dit moun qui l'a mené. Alors ça, annule nous man salat, et ça, man action qui brille nous man bonne action ça.
Alors nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul, lui donne nous hidayat pour marcher le chemin de ihdina siratal mustaqim, lui donne nous tawfiq pour renforcer nos iman, pour vivre avec nos iman et pour mouler nos iman. Inch'Allah, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريق